Good morning, student. Myself, Professor Thaval Chandrana, and we are continue on unit number 2, Huffman and arithmetic coding of data compression subject. And I wish you are gone through this previous all the lecture and now you are able to create Huffman and minimum various Huffman code for the given source alphabet. As an exam point of view, these two algorithms are really important. So as per my instructions, you are able to create now onwards how to perform a Huffman and minimum variance Huffman from my previous two lectures. As well as I will also instruct to you, you need to perform yourself, try by yourself within a one, twice or more than twice if you are until not getting a confidence about a creating Huffman and minimum variance Huffman code. So please first you watch my previous all this video, especially Huffman and minimum variance Huffman, and then you are performing these particular numericals by yourself. So I hope you are clear what was the Huffman, what was the minimum variance Huffman, and how we differentiate a minimum variance Huffman with the reference of Huffman. Now today we discuss about a third variance about a Huffman code. In a particular adaptive Huffman code, today we discuss about update procedure. As a starting of unit number 2, we discuss in outline adaptive Huffman have a three different procedure known as update procedure, encoding procedure, and a decoding procedure. So for the today's lecture, we discuss only update procedure of a adaptive Huffman. An exam point of view, it is some difficult numerics asked from the adaptive Huffman compared with the Huffman and a minimum variance Huffman. So આજે જે અલ્ગોરિધમ આપણે સ્ટડી કરવાના છે એ હફમેન અને મિનિમમ વેરિયન્સ હફમેનથી થોડોક ડિફિકલ્ટ છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એની કરતાં પણ જાજો ઇમ્પોર્ટન્સ છે સો આપણે એ એડેપ્ટિવ હફમેનની ત્રણ ડિફરન્ટ પ્રોસેસને સેપરેટ લેક્ચર્સમાં એક્સપ્લેન કરશું અથવા તો હું સમજાવવાની ટ્રાય કરીશ જેનાથી તમે ઇઝીલી ક્લિયર કરી શકો દરેક સ્ટેપને સારી રીતે સમજી શકો અને એન્ડ ઓફ exam time or end of this particular syllabus we are clear about how to perform a individual process as well as combined process about adaptive Huffman coding. So guys આજે જે lectures આપણે start કરીએ છીએ એમાં આપણે adaptive Huffman નો first procedure એટલે કે update procedure start કરશું and next one we are discuss about encoding and a decoding procedure. So આજનો lecture સૌથી વધારે important હશે હું જે કાંઈ પણ સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું એ સમજવાની ટ્રાય કરજો આ વિડિયો સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે એડેપ્ટિવ હફમેનનો બેઝિક કન્સેપ્ટ સમજવા માટે બીકોઝ બધી જ બેઝિક કન્સેપ્ટ આપણે આ પર્ટિક્યુલર વિડીયોમાં સમજી લેશું એન્ડ બેઝ ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર લેક્ચર વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ એન્કોડિંગ એન્ડ અ ડીકોડિંગ પ્રોસિજર સો વી આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ એડેપ્ટિવ હફમેન કોડિંગ વિથ ધ updation procedure. Huffman coding requires a knowledge of the probabilities of the source sequence because as a name itself suggests adaptive it's become we are built our Huffman code on a variant of different alphabets. અત્યાર સુધી આપણે જે હફમેન કોડિંગ સ્ટડી કર્યા હતા એ નોર્મલ હફમેન એન્ડ મિનિમમ વેરિયન્સ હતા જેમાં સોર્સ આલ્ફાબેટ ફિક્સ હતા પહેલેથી ડિસાઇડ કરેલું હતું એડેપ્ટિવનો મિનિંગ જ છે ઇટ ઇઝ બીકમ અ ડાયનેમિક હફમેન કોડ જેમ સોર્સ આલ્ફાબેટ આવતા જશે એમ આપણે એનું કોડિંગ પરફોર્મ કરતા જશું એમ એનું કમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરતા જશું ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એડેપ્ટિવ હફમેન કોડિંગ એન્ડ એના માટે આપણી પાસે રિક્વાયરમેન્ટ શું હોવી જોઈએ તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ અ સોર્સ સિક્વન્સ કેમ કે બટ ઓબ્વિયસ છે હફમેનનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જ એ છે કે આપણે જેના બેઝ ઉપર હફમેન કોડ ડિઝાઇન કરવાનો છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ બેઝ ઓન અ પ્રોબેબિલિટીઝ if you want to encode the k plus 1th symbol using the statistics of first k symbol we could recompute the code using the Huffman coding process each time a symbol is transmitted so it is become a adaptive Huffman coding જેમ symbol આવતા જશે એમ આપણે એને સોર્સ સિક્વન્સનું આઈડેન્ટિફાઈ કરી જે આલ્ફાબેટ આપણી પાસે આવે છે એ સિમ્બોલ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરી એની પ્રોબેબિલિટી આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એનું બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન કરીને સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશન્સ આપણે ટ્રાન્સફર કરશું વિથ હેલ્પ ઓફ હફમેન પ્રોસિજર The adaptive Huffman code works we add two other parameters to the binary tree અત્યારે આપણે જે હફમેન કોડ પરફોર્મ કરતા હતા એની અંદર એક જ પેરામીટર્સ કોડ વર્ડ્સના બેઝ ઉપર આપણે બાઇનરી ટ્રી જનરેટ કરતા હતા નાઉ ધ વેઇટ ઓફ each leaf
which is written as a number inside the nodes. એટલે કે બાઇનરી ટ્રી જ્યારે જનરેટ કરશું આપણે આપેલા સોર્સના બેઝ ઉપર એની પ્રોબેબિલિટીના બેઝ ઉપર ત્યારે આપણે વેઇટ એટલે કે એ સિમ્બોલ કેટલી વખત અકર થયો છે એ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગમાં એનું વેઇટ ડિસ્પ્લે કરશું એ નોડની અંદર એન્ડ અ નોડ નંબર જે આઉટસાઇડ ઓફ નોડ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. તો અત્યાર સુધી આપણે જે બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટ કરતા હતા એમાં આપણે 0 અને 1 મેન્શન્સ કર્યું છે, જે ગઈકાલે આપણે ઓલરેડી જોયેલું હતું લાસ્ટ સ્લાઇડની અંદર કે હાઉ ટુ મેન્શન અ 0 એન્ડ 1 with help of a minimum variance Huffman. Now એડેપ્ટિવ હફમેનમાં બીજા બે પેરામીટર્સ કઈ રીતે એડ કરવાના છે અને કયા જગ્યાએ એડ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ પેરામીટર છે વેઇટ ઓફ ઈચ લીફ. વેઇટ ઓફ ઈચ લીફનો મિનિંગ એવો છે એ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ કેટલી વખત અકર થયો છે એ નંબર્સની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરશું. લાઈક 2 વખત રિપ્રેઝન્ટ થયો હશે તો ત્યાં 2 હશે, 3 વખત અકર થયો હશે તો ત્યાં 3 નંબર હશે અને લખવાનું ક્યાં છે નોડની અંદર. એઝ વેલ એઝ એ પર્ટિક્યુલર નોડને આપણે એક નંબર પણ અસાઇન કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આવશે કે નોડ નંબર કઈ રીતે અસાઇન કરવો, નોડ નંબરનું સ્ટાર્ટિંગ કઈ રીતે કરવું. સો વી આર ડિસ્કસ અ લેટર ઓન. The weight of each external node is simply the number of time the symbol corresponding to the leaf has been encountered. But obviously હમણાં જ મેં તમને કીધું કે ઇનસાઇડ નોડની અંદર જે વેઇટ આપણે મેન્શન્સ કરવાના છે ઇન ફોર્મ ઓફ નંબર એ બીજું કાંઈ નથી બટ એ પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટ્સ કેટલી વખત અકર થાય છે પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગમાં એ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે ઇન ફોર્મ ઓફ વેઇટ ઓફ ઈચ લીફ. The weight of each internal node is the sum of weight of its offspring. But obviously, as a binary string rules, બે નોડનો સમ આપણે એના રૂટ નોડમાં ડિફાઇન કરીએ છીએ. So it is the same way the weight of each internal node in the sum of weight of its offspring. હવે ઇન્ટરનલ નોડ અને એક્સટર્નલ નોડ શું છે જો એ તમારે સમજવું હોય તો આપણે ઓલરેડી યુનિટ 1 ની અંદર ડિસ્કસ કરી લીધું છે. જે નોડમાંથી તમે કોઈ નવો બીજો નોડ જનરેટ કરી શકો છો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ ઇન્ટરનલ નોડ, અને જે નોડ લાસ્ટ નોડ છે ત્યાંથી બીજો કોઈ નોડ જનરેટ નથી થતો ઇટ્સ બીકમ અ એક્સટર્નલ નોડ. જો હજી તમને આ વસ્તુ ના સમજાતી હોય તો યુનિટ નંબર 1 નો લાસ્ટ લેક્ચર પ્રિફિક્સ કોડ એની અંદર ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે કે વોટ વોઝ ધ ઇન્ટરનલ નોડ એન્ડ હાઉ વર્ક્સ વિથ ધ એક્સટર્નલ નોડ ઇન અ કન્સેપ્ટ ઓફ પ્રિફિક્સ કોડ. The node number yi is the unique number. Node number કઈ રીતે ડિસાઇડ કરશું? So it is mentioned with the yi is a unique number assigned to each internal and external nodes. આપણે internal node ને પણ એક યુનિક નંબર આપવાનો છે, એક્સટર્નલ નોડ ને પણ એક યુનિક નંબર આપવાનો છે અને એ જે નંબર એસાઇન કરીએ છીએ એને આપણે કહેવાનું છે નોડ નંબર. સો આ ફર્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણે ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ફર્સ્ટ એક તો વેઇટ ઓફ ઈચ લોડ એને આપણે ઇનસાઇડ નોડ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. સેકન્ડ નોડ નંબર એસાઇન કરવાનો છે યુનિક હશે. એન્ડ થર્ડ દરેક પ્રોબેબિલિટીના બેઝ ઉપર આપણે કોડિંગ પરફોર્મ કરવાનું છે. નાઉ સેકન્ડ થિંગ્સ, if we have an alphabet of size n then the 2n-1 internal and the external node can be numbers. As assumptions like તમારી પાસે આલ્ફાબેટ 10 સિમ્બોલ્સ છે જેનું આપણે એન્કોડિંગ પરફોર્મ કરવાનું છે અથવા તો બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન જનરેટ કરવાનું છે વિથ હેલ્પ ઓફ એડેપ્ટિવ હફમેન કોડિંગ. સો સાઇઝ ઓફ n ઇટ્સ બીકમ અ 10. સો 2 into 10 minus 1 એટલે 20 minus 1 ઇટ્સ બીકમ અ 19. સો જો આપણી પાસે સોર્સ આલ્ફાબેટની લેન્થ 10 હશે તો આપણને નંબર ઓફ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ નોડ કમ્બાઈન થઈને કેટલા મળવા જોઈએ? It is become a 2n-1. So as an example of 10, we generate a 19 internal and external node can be numbers. So આપણે 19 નંબર સુધી એના નોડને અસાઇન કરી શકશું નોડ નંબર. So it is the time which we were cross verified our solved numerical. કદાચ ક્યારેક એવો પ્રોબ્લેમ થાય કે આપણે આ સોલ્વ કરેલો ન્યુમેરિકલ સાચો છે કે ખોટો એનું સોલ્યુશન્સ આપણે આ ફોર્મમાં મેળવી શકશું કે કેટલા નંબર ઓફ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ નોડ કમ્બાઈન થઈને આપણે નોડ જનરેટ કરીએ છીએ એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ હશે? આલ્ફાબેટની સાઇઝ ઉપર. સો આ ઇક્વેશન્સ યાદ રાખજો 2n-1.
In the adaptive Huffman coding process, neither transmitter nor the receiver knows anything about the statistics of the source sequence at the start of a transmission. So it is a difficult due to this concept. Adaptive Huffman coding difficult શું કામ છે એનું રીઝન જ એ છે કે સેન્ડર સાઇડ પણ ખબર નહીં હોય કે આપણે નવો આલ્ફાબેટનું રિપ્રેઝન્ટેશન કયા બાઇનરી બીટથી કરીએ છીએ અથવા તો કયા બીટથી આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, નહીં કે રિસીવર એન્ડ ઉપર એને કોઈ પણ જાતની ડિક્શનરી અવેલેબલ હશે કે જેના બેઝ ઉપર, જેના એઝમ્પશન્સના બેઝ ઉપર એ ડીકોડિંગ પરફોર્મ કરી શકશે. સો જ્યાં સુધી એન્કોડિંગ પરફોર્મ નહીં થાય ત્યાં સુધી ડીકોડિંગ સ્ટાર્ટ નહીં થઈ શકે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ coding algorithm compared with the Huffman and minimum variance Huffman. The tree at both the transmitter and a receiver consists of a single node that corresponds to all the symbols not yet transmitted NYT and has weight of 0. So guys, it is the first point we need to start this numerical on both the ways, on both the sides, for the transmission end on a receiver end. બંને પાસે એક જ નોડ અવેલેબલ હશે જે નોડનું નામ છે NYT, not yet transmitted, અને એનું weight હશે 0. So as a previous slide આપણે મેચ વેઇટ કરતા હતા અથવા તો વેઇટનું રિપ્રેઝન્ટ કરતા હતા એ ક્યાં કરવાનું હતું? નોડની અંદર. તો જે નોડ આપણે ડિફાઇન કરતા જઈએ છીએ એના બધાનું વેઇટ આપણે નોડની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. ફરી વખત આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. જ્યારે તમે એડેપ્ટિવ હફમેન કોડિંગ સ્ટાર્ટ કરો છો તો સૌથી પહેલા તમારી પાસે એક નોડ હશે. એ નોડનું નામ આપવાનું છે NYT અને એનું વેઇટ મેન્શન્સ કરવાનું છે 0 inside the particular node on a transmitter head as well as a receiver head. As transmissions progress, nodes corresponding to the symbol transmitted will be adapted to the tree and the tree is reconfigured using the update procedures. જે અત્યારે આપણે કરંટ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. or the first steps of adaptive Huffman coding. જેમ જેમ તમે સોર્સ આલ્ફાબેટ રીડ કરતા જાઓ છો એમ એમ તમારે ટ્રી અપડેટ કરતા જવાનું છે અને જેમ જેમ તમે ટ્રી અપડેટ કરો છો it is nothing but to know about a update procedure of binary tree. So it is the first step which we are discussing in the particular lecture is nothing but a adaptive Huffman coding update procedure. Before the beginning of transmission, a fixed code for each symbol is agreed upon between a transmitter and a receiver. Because but obvious છે આપણે જે મેસેજ ટ્રાન્સફર કરવાના છે એનો કોઈ ફિક્સ કોડ, કેટલા લેન્થનો મેસેજ છે, એ મેસેજમાં કેટલા આલ્ફાબેટ્સ આવે છે, એ આલ્ફાબેટ્સમાં કયા સિમ્બોલ્સ કેટલી વખત અકર થાય છે, એ ફિક્સ કોડ આપણે ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે ફ્રોમ ટ્રાન્સમીટર ટુ રિસીવર્સ. બટ કયા સિમ્બોલ્સ ક્યારે આપણે ટ્રાન્સમિટ કરશો એ નથી સોર્સને ખબર, નથી ડેસ્ટિનેશનને ખબર. એની બે પાસે એક જ વસ્તુ છે NYT નોડ્સ અને જેનો વેઇટ છે 0. We are just transmitted a fixed code between a transmitter and receiver as well as we have a one node with a weight of 0 is nothing but a NYT. So it is the second things which we are remember to beginning with a adaptive Huffman code. Beginning એટલે કે એડેપ્ટિવ કોડ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવી કમ્પલસરી છે. અને એવું હોય તો જે વસ્તુ મેં હાઇલાઇટ કરી છે એ તમે બુકમાં મેન્શન્સ કરતા જાજો જેનાથી તમને એટ એન્ડ ઓફ પર્ટિક્યુલર લેક્ચર્સ કેટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે અને પર્ટિક્યુલર અપડેટ કરતી વખતે કઈ વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ એ ઇઝીલી સમજાઈ જશે. સો આ પર્ટિક્યુલર સ્લાઇડમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આપણી પાસે n નંબરના આલ્ફાબેટની સાઇઝની સ્ટ્રિંગ હશે તો આપણને નોડ મળશે 2n-1. At a starting positions of adaptive Huffman coding, સેન્ડર સાઇડ અને રિસીવર એન્ડ ઉપર એક નોડ અવેલેબલ હશે જે ડિફોલ્ટ નોડ હશે જેનું નામ છે NYT અને એનું વેઇટ હશે 0. એન્ડ આપણે ટ્રાન્સમીટર અને રિસીવર એન્ડ ઉપર કોઈ એક ફિક્સ કોડ ટ્રાન્સમિટ કરશું એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ adaptive Huffman coding procedure. Now, a simple short code is follows. If the source has an alphabet A1 to AM, a size of M, આપણે previous જે n consider કર્યું હતું, then pick up E and R such that M is equal to 2 raised to E plus R and 0 less than R less than 2 raised to E. આપણે સૌથી પહેલા આલ્ગોરિધમની અંદર એક assumptions find out કરવાનું છે
જેનું નામ છે એમ. અને એમ શેના બેઝ ઉપર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એના માટે બે અલગ પેરામીટર છે ઈ અને આર. સો એમનું ઇક્વેશન છે 2e પ્લસ આર, વેર 0 ઇઝ લેસ દેન આર, એટલે આર ઓલવેઝ 0 થી વધારે હશે અથવા તો મોટું હશે, એઝ વેલ એઝ 2e થી આર પણ મોટો હોવો જોઈએ. સો ઇટ્સ બીકમ આર ઇઝ અ લેસ દેન ઓફ 2e. ની વેલ્યુ 2e જેટલી થતી એનાથી આર નાનો હશે અને આર ઓલવેઝ અથવા તો ઇક્વલ ટુ 0 થી વધારે હશે, મીન્સ અ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર હશે. સો આપણે હવે આ ઇક્વેશન્સમાં વન બાય વન વેલ્યુ પુટ કરતા જઈએ અને ચેક કરીએ કે આપણો સોર્સ આલ્ફાબેટ એમ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકે. તો સિમ્પલ એઝમ્પશન્સ કરીએ. The letter AK is encoded as the E plus 1 bit binary representation of K minus 1 if 1 less than K minus 2R, else AK is encoded the E bit binary representation of K minus R minus 1. સો પહેલા AK શું છે? AK કે જે આલ્ફાબેટ તમે એન્કોડ કરવાના છો વિથ હેલ્પ ઓફ એડેપ્ટિવ હફમેન એની પોઝિશન્સ આલ્ફાબેટની અંદર. એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે તમે સ્ટ્રિંગની અંદર બી નું એન્કોડિંગ પરફોર્મ કરો છો તો પહેલો કેરેક્ટર્સ બી આવે છે. તો આલ્ફાબેટ એ ટુ ઝેડમાં બીની પોઝિશન્સ કેટલી? તો સેકન્ડ નંબરની. સો એ કે ઇઝ બીકમ અ 2. જે સોર્સ આલ્ફાબેટનો એન્કોડ કરો છો એનું આલ્ફાબેટની અંદર એ ટુ ઝેડમાં એની પોઝિશન શું છે? ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ એ કે. આપણે એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરીએ તો બીનું એન્કોડિંગ પરફોર્મ કરતા હોય તો એ કે શું થશે? 2. એન્કોડ વિથ ઈ પ્લસ 1 બીટ, એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે ઈ પ્લસ 1 બીટથી બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે. કોનું રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે? કે માઇનસ 1. ક્યારે? જ્યારે તમારો કે લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 2R હોય. હવે આ બધી વસ્તુ આપણને ખબર ક્યારે પડશે? જ્યારે આપણે આ ઇક્વેશનની અંદરથી ઈ અને આરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેશું. અને જો તમારા એકેની વેલ્યુ કે માઇનસ આર માઇનસ 1 હશે, એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે કે ગ્રેટર દેન 2R હોય તો આપણે રિપ્રેઝન્ટેશન કોનું કરવાનું છે? કે માઇનસ આર માઇનસ 1નું. અને કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે? ઈ બીટથી. તો આ ઇક્વેશન્સ ઉપર કમ્પ્લીટ તમારું એન્કોડિંગ અને ડિકોડિંગ પ્રોસિજર છે. હું ફરી વખત સમજાવી દઉં છું. એ કે છે એ તમારા આલ્ફાબેટ્સ એટલે કે સોર્સ આલ્ફાબેટનો કેરેક્ટરની પોઝિશન્સ છે. હવે પોઝિશન્સ જો લેસ દેન 2R હોય, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2R હશે ઓફ કે, સો એનું રિપ્રેઝન્ટ તમારે કે માઇનસ 1 થી કરવાનું છે અને ઈ પ્લસ 1 બીટથી. જો કે છે એ ગ્રેટર દેન 2R હોય તો તમારે રિપ્રેઝન્ટેશન કોનું કરવાનું છે? કે માઇનસ આર માઇનસ 1નું. અને કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે? ઈ બીટથી. તો સર કે અને આર અને ઈ શું છે? તો કે છે એ આલ્ફાબેટ્સની પોઝિશન છે તમારા એ ટુ ઝેડમાં. ઈ અને આર આપણે એવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે જેનો ઇક્વેશન્સ બને એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 રેઝ ટુ ઈ પ્લસ આર, એઝ વેલ એઝ એ પર્ટિક્યુલર ઇક્વેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે કન્ડિશન શું છે? 0 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ આર લેસ દેન 2 રેઝ ટુ ઈ.
જશે કમ્પેર વિથ ધ આર. તો એ રીતે તમારે 1 by 1 વેલ્યુ પુટ કરતી જવાની છે અને આ ઇક્વેશન્સ ટ્રુ થઈ જાય ત્યાં સુધી વેલ્યુ પુટ કરતી જવાની. હવે 2 પુટ કરો E અને R માટે. સો 2 raised to 2 it's become a 4 plus 2 it's become a 6. તો આ વેલ્યુ પોસિબલ નથી. 3 પુટ કરો 2 raised to 3 2 raised to 3 it's become 2 into 2 into 2 એટલે 8 પ્લસ 3 8 ને 3 11. તો એ પણ પોસિબલ નથી. એમ દરેક વસ્તુ પુટ કરતા જાઓ. સો ધ એન્ડ ઓફ ઇક્વેશન્સ E આપણને 4 મળશે અને R ઇટ્સ બીકમ અ 10. આ ફિક્સ વેલ્યુ છે. તો કમ્પ્લીટ જ્યારે એડેપ્ટિવ હફમેન કોડિંગ પૂછે છે ત્યારે આ ત્રણ વસ્તુ તમારે ફિક્સ લઈ લેવાની છે. M ઇટ્સ બીકમ 26, E becomes 4 and R becomes 10. હવે E અને R આવ્યા કઈ રીતે? તો ચેક કરો કે 2 raised to E એટલે કે આપણે 4 વેલ્યુ મૂકીએ તો આપણને ટોટલ જે પણ વેલ્યુ મળે છે પ્લસ 10. તો 2 raised to 4 it's become a 16 પ્લસ R become 10 તો આપણને શું મળે 26 જે આપણો M હતો. ફરી વખત આ વસ્તુ પણ ચેક કરી લઈએ કે અહીંયા R10 મૂકીએ તો એ 0 થી લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થઈ જશે. બટ ઓબ્વિયસ છે 2 raised to E એટલે શું થશે 16 E ઓલવેઝ લેસ ધેન R હશે. તો આ કન્ડિશન પણ ટ્રુ થાય છે અને આ કન્ડિશન પણ ટ્રુ થશે. So M is become 26, E become 4 and R become 10. એ વેલ્યુ આપણે assumptions કરવાની છે with help of this. -1 એટલે કે Z નું કોડિંગ પરફોર્મ કરો તો અહીંયા Z is become a 26 minus R become a 20 minus 1 તો 26 minus 10 minus 1 it's become a 15 અને 15 નું રિપ્રેઝન્ટેશન કેટલા બીટ થી કરવાનું છે 4 બીટ થી E બીટ થી અને E આપણો શું છે 4 બીટ તો 4 times 1. So it is the actually thing which we are assume in a beginning of adaptive Huffman coding. અને આ વસ્તુ જો સમજાશે તો જ તમે એડેપ્ટિવ કોડિંગ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરી શકશો, એન્કોડિંગ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરી શકશો અને ડીકોડિંગ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરી શકશો. સો હું ટ્રાય કરું છું તમને એક્સપ્લેન કરવાની. અત્યારના જે થિયરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવું છું, એઝમ્પશન લઈને સમજાવું છું, એ જ વસ્તુ આપણે ન્યુમેરિકલ પરફોર્મ કરતા કરતા પણ સમજાવીશ. બટ અત્યારના તમારે આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. નાઉ હાઉ ટુ પરફોર્મ અ અપડેટ પ્રોસિજર. સો સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલો સિમ્બોલ્સ જે અપિયર થાય છે, ફર્સ્ટ અપિયરન્સ ફોર ધ સિમ્બોલ્સ, જે તમે સિમ્બોલ્સ પરફોર્મ કરો છો એ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે કે સેકન્ડ ટાઈમ? જો એ સિમ્બોલ્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવતો હશે તો NYT gives birth a new NYT and external node. તો શું થશે આપણી પાસે એટ અ બિગિનિંગ આપણે પહેલા જ ડિસ્કસ કર્યું કે ટ્રાન્સમીટર અને રિસીવર એન્ડ ઉપર બંને પાસે એક એક NYT નોડ હશે જેનું વેઇટ હશે 0. તો જો તમે જે સિમ્બોલ રીડ કરો છો એ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે તો તમારે શું કરવાનું છે NYT ને બ્રેક કરવાની છે અને નવો એક્સટર્નલ કોડ જનરેટ કરવાનો છે અને એને વેઇટ અસાઇન કરવાનું છે. હવે ઇન્ક્રીમેન્ટ વેઇટ ઓફ એક્સટર્નલ નોડ એન્ડ ઓલ્ડ NYT નોડ. હવે તમે જે નોડ બનાવી લ્યો એના નોડને વેલ્યુ અસાઇન કરવાની છે અને વેઇટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું છે. ધેન ગો ટુ ધ ઓલ્ડ NYT, ફરી વખત જૂના NYT એટલે કે પ્રીવિયસ નોડમાં જાઓ એન્ડ ચેક કરો કે ઇઝ ધીસ અ રૂટ નોડ. હવે તમે જે ફરી વખત પ્રીવિયસ નોડમાં જાઓ છો એ નોડ રૂટ નોડ છે. જો એ નોડ રૂટ નોડ હશે તો તમારે સ્ટોપ કરી દેવાનું છે.
જો એવું નથી then go to the parent. હવે કદાચ તમે જે સિમ્બોલ રીડ કરો છો એ સેકન્ડ ટાઈમ આવે છે તો શું પ્રોસિજર પરફોર્મ કરવાનું છે? ગો ટુ ધ સિમ્બોલ એક્સટર્નલ નોડ, બટ ઓબ્વિયસ છે એ સેકન્ડ ટાઈમ આવતો હશે તો ટ્રીમાં હશે જ, તો આપણે એક્સટર્નલ નોડમાં રીડ કરવાનું જવાનું છે. એ એક્સટર્નલ નોડ જ્યાં અવેલેબલ છે ત્યાં નોડ નંબર મેક્સિમમ ઇન બ્લોક ચેક કરવાનું છે કે એનો વેઇટ છે એ મેક્સિમમ છે. જો એ મેક્સિમમ નથી તો એને આપણે વેઇટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું છે. જો એ નોડનું વેઇટ મેક્સિમમ છે તો આપણે શું કરવાનું છે? સ્વિચ નોડ વિથ ધ હાઈએસ્ટ નંબર નોડ ઇન અ બ્લોક. તો આપણે શું કરવાનું છે? એનું સ્વેપિંગ પરફોર્મ કરવાનું છે અને સ્વેપિંગ થઈ જાય પછી એનું વેઇટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું છે. ઇફ જો એ નોડ રૂટ નોડ છે આફ્ટર અ સ્વિચિંગ પ્રોસેસ ઓર ઇન્ક્રીમેન્ટ નોડ વેઇટ, જો એ નોડ રૂટ નોડ છે તો આપણે સ્ટોપ કરી દેવાનું. અધરવાઇઝ સેમ ગો ટુ પેરેન્ટ્સ નોડ એન્ડ ફરી વખત ચેક કરો કે નોડ છે મેક્સિમમ છે. નોડનું બ્લોક મેક્સિમમ નહીં હોય તો આપણે એને સ્વિચ કરવાનું, હશે તો આપણે એને વેઇટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દેવાનું. સો ઇટ ઇઝ ધ નોન એઝ અ અપડેટ પ્રોસિજર ઓફ એડેપ્ટિવ હફમેન કોડિંગ with understand of flow diagram. નાવ આ સેમ વસ્તુ આપણે પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરવાની ટ્રાય કરીએ. પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરવા માટે આ ફ્લો તમને સમજાવવો જરૂરી છે અને ફ્લોની અંદર એક જ વસ્તુ સમજવાની છે કે નોડ છે એ પહેલી વખત આવે તો શું કરવાનું છે? તો નવો એનવાયટી નોડ જનરેટ કરવાનો અને નવો એનવાયટી નોડ જનરેટ કરી અને જે જૂના નોડનું વેઇટ છે એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દે. જો તમે નોડ રીડ કરો છો એ સેકન્ડ ટાઈમ આવે છે તો બટ ઓબ્વિયસ એનો ટ્રીની અંદર વેઇટ ઓલરેડી હશે જ અને નોડ નંબર પણ આપણે અસાઇન કર્યો હશે તો ચેક કરવાનો કે એનું વેઇટ છે એ અપડેટેડ છે કે નહીં. જો અપડેટેડ ન હોય તો એનું વેઇટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો. અપડેટેડ હશે તો ચેક કરો કે ટ્રીમાં સ્વેપિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં. હવે ટ્રીમાં સ્વેપિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ કઈ રીતે હોય અને ક્યારે હશે? એ બાઇનરી ટ્રીઝ રૂલ્સ પ્રમાણે કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડનું વેઇટ ઓલવેઝ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડના નોડ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. જો એવું નથી થતું અથવા તો એ પ્રોસિજર નથી પરફોર્મ થતી તો એને કહેવાય અનબેલેન્સ ટ્રી. એટ અ ટાઈમ ઓફ અનબેલેન્સ ટ્રી વી વોન્ટ ટુ સ્વિચ અ પર્ટિક્યુલર નોડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વેઇટ એન્ડ સેમ પ્રોસિજર રિપીટ કરતા જાઓ અન્ટિલ જ્યાં સુધી તમને જે નોડમાં પ્રીવિયસ જાઓ છો એ નોડ રૂટ નોડ મળે નહીં ત્યાં સુધી. અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યાં સુધી આપણા સોર્સ આલ્ફાબેટ્સની અંદર સ્ટ્રિંગની અંદર આલ્ફાબેટ પૂરા ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એ પ્રોસેસ પરફોર્મ કરવાની છે. નાઉ સી હાઉ ટુ પરફોર્મ અપડેટ પ્રોસિજર. એઝ્યુમ વી આર એન્કોડિંગ ધ મેસેજ. આપણે કયા મેસેજને એન્કોડિંગ કરવાનું છે? AAR DV ARK. તો મેસેજ જોતા જ આપણને ખબર પડે છે કે આમાં ઓનલી આલ્ફાબેટ છે, નથી ન્યુમેરિક, નથી કોઈ સિમ્બોલ્સ. So wherever alphabet consists of 26 lowercase letter of English alphabet, એ તો આપણને ખબર જ છે કે ABCD ની અંદર આપણી પાસે 26 લેટર છે. સો આપણે એક વેલ્યુ જે એમ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા એ મળી ગઈ. M26 મળી એટલે આપણે E પણ 4 રાખશું અને R પણ 10 રાખશું. બટ અત્યારે એની કાંઈ જરૂર નથી, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે એન્કોડિંગ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરશું ત્યારે આપણે એનો યુઝ કરવાનો થશે. અત્યારે આપણે શું પરફોર્મ કરવાનું છે? અપડેટ પ્રોસિજર ઓન અ બાઇનરી ટ્રી. શેના બેઝ ઉપર કરશું? જે પ્રીવિયસ આપણે ફ્લો ચાર્ટ જોયો એના બેઝ. સો બિગિન વિથ ધ ઓનલી એનવાયટી નોડ. બટ ઓલવેઝ આપણને એ પણ ખબર છે કે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે એનવાયટી નોડથી જેનું વેઇટ ઓલવેઝ હશે 0. ધ ટોટલ નંબર ઓફ નોડ ઇન ધીસ ટ્રી વિલ બી 2 into 26 minus 1, it's become of 51. 2n minus 1. તો આપણી પાસે n કેટલા છે? 26. So it's become a 2 into 26, 2n minus 1. So maximum કેટલા નોડ જનરેટ થઈ શકે? 51. So we start numbering backward from the 51 with the number of root node begin. So આપણે બેકવર્ડ એન્ડ ઉપર કોડનો નંબર અસાઇન કરવાની ટ્રાય કરશું અથવા તો કોડનો નંબર ડિફાઇન કરવાની ટ્રાય કરશું અને એ નંબર કયો હશે? 51. અને 51 શું કામ લીધું? બીકોઝ આપણા ઇક્વેશન્સ પ્રમાણે જો તમારા સોર્સ આલ્ફાબેટની વેલ્યુ n હશે તો આપણે મેક્સિમમ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ નોડ કેટલા ક્રિએટ કરી શકશું? 2n minus 1. It's become a 2 into 26 minus 1. It's become a 51. બે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, નોડનો નંબર આપવાનો છે અને નોડની અંદર એનું વેઇટ ડિફાઇન કરવાનું છે જેટલી વખત એ આલ્ફાબેટ્સ રિપીટ થાય છે એટલી વખત.
તો આપણે મેસેજ એનકોડ પરફોર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણો મેસેજ છે AARDVARK. સો એન્ડ ઓફ ધીસ લેક્ચર તમને કેટલી વસ્તુ આવડી જશે? તમારી પાસે એટલું નોલેજ હશે કે મેસેજ આવતી વખતે આપણે કઈ રીતે ટ્રી જનરેટ કરી શકીએ અને ટ્રીની અંદર કઈ રીતે અપડેશન્સ પરફોર્મ કરી શકીએ વિથ હેલ્પ ઓફ નોડ નંબર એન્ડ નોડ વેટ. સૌથી પહેલો નોડ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનો છે એનવાયટી. તો એનવાયટીનું વેટ ઓલવેઝ 0 હશે અને નોડનો નંબર આપણે ક્યારથી આપવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ? બેકવર્ડ ડાયરેક્શનથી. તો ઇટ્સ બીકમ 51. સો આ તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સ હશે. હજી આપણે કોઈ મેસેજ રીડ કરવાનો સ્ટાર્ટ નથી કર્યો, આ બિગિનિંગ છે. હવે સૌથી પહેલો મેસેજ આપણે રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ શું કર્યું? એ. તો જો એ નોડ રીડ કરીએ તો એઝ અ ફ્લો ડાયાગ્રામ, પ્રીવિયસ ડાયાગ્રામ આપણે જોયું એમાં પહેલા જ હતું કે તમે જે આલ્ફાબેટ્સ રીડ કરો છો એ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે કે સેકન્ડ ટાઈમ? તો એ પહેલી વખત જ આવે છે, આપણે ફર્સ્ટ સિમ્બોલ રીડ કરીએ છીએ. તો આપણે શું કરવાનું છે? એનવાયટી બર્થ અ ન્યૂ એનવાયટી નોડ. એક એનવાયટી નોડ હશે એ બીજા એક્સટર્નલ નોડને અસાઇન કરશે વેલ્યુ, અને એ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ અસાઇન થઈ જશે એને આપણે વેઇટ આપશું 1, કેમ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે. સો ઇટ્સ બીકમ અ 1. એનવાયટી નોડ આપણે એક પોઈન્ટ ડાઉન કરી દઈશું બીકોઝ ઇટ ઇઝ બોર્ન અ ન્યૂ નોડ. ઇટ્સ બીકમ અ 50, 51 અને 49. હવે એનવાયટીનું નોડ ઓલવેઝ 0 રહેશે, એનું વેઇટ છે 1, સો ઇટ્સ બીકમ અ 0 એન્ડ 1. તો આપણું એક્સટર્નલ નોડ એટલે કે રૂટ નોડનું વેઇટ કેટલું થઈ જશે? 1. આ ફર્સ્ટ એ રીડ કર્યો ત્યારે. સેકન્ડ ટાઈમ એ રીડ કરો તો આપણે પાછા ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામમાં જઈએ, આપણા ફ્લો ચાર્ટમાં જઈએ કે જો કોઈ આલ્ફાબેટ્સ સેકન્ડ ટાઈમ અકર થતો હશે તો આપણે એનું ખાલી વેઇટ ચેક કરવા જવાનું છે. જો એ વેઇટ બરોબર હશે તો આપણે સ્વિચિંગ ચેક કરવાનું છે. જો વેઇટ બરોબર નહીં હોય તો આપણે પહેલા વેઇટ ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશું, અને જો સ્વિચિંગની અંદર પ્રોબ્લેમ હશે તો સ્વિચ કરશું, અધરવાઇઝ સ્વિચ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તો જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ રીડ કર્યો ત્યારે આપણને આ ટ્રી મળ્યું હતું. હવે સેકન્ડ ટાઈમ રીડ કરો ત્યારે એનું વેઇટ 1 હતું, એની જગ્યાએ આપણે શું કરી નાખવાનું હોય? 2. રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ 2 છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું 0 છે, તો સ્વિચિંગની કાંઈ જરૂર નથી. આનો 2 કઈ રીતે આવશે? 2 નોડ્સનો સમ, ઇટ્સ બીકમ અ 2. તો આપણે નોડનું વેઇટ ઇનસાઇડ અ નોડ લખીએ છીએ અને નોડ નંબર જે યુનિક છે એ આપણે આઉટસાઇડ ઓફ નોડ ડિફાઇન કરીએ છીએ. હવે આર રીડ કરીએ છીએ, ચેક કરો કે આર એક વખત આવ્યો નથી, તો આપણે એનવાયટી નોડને બ્રેક કરશું. જેવો એનવાયટી નોડ બ્રેક કરશું એટલે આ નોડ નીચે ડાઉન થઈ જશે અને અહીંયા આપણો આર આવશે. સો ઇટ્સ બીકમ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણે એનવાયટી બ્રેક કરી દીધી, આર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મૂકી દીધું જેનું વેઇટ 1 છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ અકર ફર્સ્ટ ટાઈમ. નોડ નંબર આપણે માઇનસ માઇનસ મૂકતા જવાના છે. આનું નોડ છે વેઇટ 0, આનું છે 1, સો 0 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 1, 2 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ અ 3. તો આપણે આર સુધી જોઈ લીધું છે. નાવ વી સી હાઉ ટુ પરફોર્મ અ ડી. થોડોક આઈડિયા ક્લિયર થતો જશે. હવે હું આર પછી ડી એડ કરું છું. સો આર સુધીનું ટ્રી અહીંયા સુધી હતું, એને આપણે એનવાયટી પાછી બ્રેક કરી દીધી. સો આપણે ચેક કરીએ કે અહીંયા આપણે મૂકશું 0, અહીંયા નવો નોડ આવ્યો ડી, એનું વેઇટ 1, સો 0 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 1, 1 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 2, 2 પ્લસ 2 ઇટ્સ બીકમ 4. ચેક કરતા જાઓ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ ઓલવેઝ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કરતા સેમ છે અથવા તો ઓછું છે, તો આપણે કોઈ સ્વિચ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. હવે ડી પછી આપણે શું વેઇટ કરીએ છીએ? વી. ફરી વખત વી પહેલી વખત જ આવે છે તો પાછું એનવાયટી નોડને આ એનવાયટી નોડને બ્રેક કરો, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એનવાયટી નોડ મૂકો, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ મૂકો વી. ઇટ્સ બીકમ 0, 1, 1, 1 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 2, અહીંયા 2 આવશે, આ ખોટું છે. 1 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 2, 2 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 3, 3 પ્લસ 2 ઇટ્સ બીકમ 4, 5 સોરી, બીકોઝ આપણી પાસે કેરેક્ટર 1, 2, 3, 4 અને 5 છે. સો આ 5 થશે. હવે પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? 0 પ્લસ 1 અહીંયા કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, 1 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ અ 2, અહીંયા વેઇટ 2 છે, અહીંયા વેઇટ 1 છે, તો આ વેઇટ વધારે છે કમ્પેર વિથ ધ રાઈટ વન. તો આપણે સ્વિચિંગ પરફોર્મ કરવું પડશે. સ્વિચિંગ પરફોર્મ કરતા કરતા આપણે એ પોઝિશન્સ ઉપર લઈ આવવું પડશે કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નોડ ઓલવેઝ હાયર હોય કમ્પેર વિથ ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. તો આપણે એને સ્વિચ પરફોર્મ કરાવી દીધું. આ નોડના જેટલા પણ નોડ્સ હતા એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની જગ્યાએ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ આવ્યા અને આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નોડને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ આવ્યા.
So check કરીએ 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 plus 2 it's become 5. So અહીંયા આ રીતે આપણે સ્વિચ કરતા જશું એન્ડ એન્ડ ઓફ સેશન આપણે ચેક કરીએ કે 0 1 1 છે તો વાંધો નથી 1 1 1 it's become વાંધો નથી 2 plus 1 it's become અહીંયા 3 અને અહીંયા 2 તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ વેઇટ ઓછો છે કમ્પેર વિથ ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તો શું કરવું પડશે આ 2 ને આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જશું આ નોડને આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જશું તો પાછું એક સ્વિચિંગ પરફોર્મ કરવું પડશે અને સ્વિચિંગ પરફોર્મ કરીને લાસ્ટમાં આપણને જે ઇક્વેશન્સ મળે છે ઇટ્સ બીકમ 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 પ્લસ 2 ઇટ્સ બીકમ 5 અને આપણે જે મેસેજ રીડ કરતા હતા એ આર ડી અને વી એમાં એ બે વખત આવતો હતો ધેટ્સ વાય વી આર મેન્શન્સ 2 આર વન ટાઈમ ડી વન ટાઈમ અને વી વન ટાઈમ સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ અપડેટ પ્રોસિજર ફર્સ્ટ આપણે ફ્લો ચાર્ટ સમજવાની ટ્રાય કરી એમાં બે જ ક્રાઇટેરિયા છે જો સિમ્બોલ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે તો એનઓઆઈટીને બ્રેક કરવાનું છે એનઓઆઈટી બ્રેક કરીને એનું વેઇટ પુટ કરવાનું છે જો સિમ્બોલ સેકન્ડ ટાઈમ આવે તો ચેક કરવાનું કે એનું વેઇટ ઓલરેડી અપડેટ થયેલું છે જો ઓલરેડી અપડેટ ન થયું હોય તો પહેલાં ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો અને પછી ચેક કરો કે તમારી ટ્રી બેલેન્સ ટ્રી છે કે નહીં અને બેલેન્સ ટ્રીમાં ચેક કરવા માટે શું પરફોર્મ કરવાનું છે બીજું કાંઈ નથી કરવાનું રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નોડનું વેઇટ ઓલવેઝ હાયર અથવા તો સેમ હોવું જોઈએ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વેઇટ કરતા જો એ કન્ડિશન ટ્રુ નથી થતી તો આપણે શું પરફોર્મ કરવાનું છે સ્વિચિંગ મીન્સ અહીંયા 3 અને અહીંયા 2 છે તો આ 3 ને ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા લઈ ગયા અને 2 ને આપણે સ્વિચ કરી દીધું તો આ જે 3 નોડ અહીંયા મળે છે અને આ કમ્પ્લીટલી આખા ટ્રીને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ ગયા આ નોડને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ ગયા so it is nothing but a switching a tree node with the reference of binary tree rules so it is the first step which we are discuss about how to perform update procedure in help of adaptive Huffman code I hope you are clear વિડીયો એક કે બે વખત ફરી વખત જોજો એટલે ઇઝીલી સમજાઈ જશે એક વખત આ જ વસ્તુ તમે બુકમાં પરફોર્મ કરવાની ટ્રાય કરજો એક વખત જોઈને કરજો ફરી વખત જાતે કરવાની ટ્રાય કરજો ઇઝીલી સમજાઈ જશે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું હાઉ ટુ પરફોર્મ અ એન્કોડિંગ પ્રોસિજર વિથ હેલ્પ ઓફ એડેપ્ટિવ Huffman code I hope you are clear I hope you are enjoyed thank you